तो मेरे तो पहला जो वचन की सेवा करके गए प्रभु के दास पास्टर हैरी जी, सो मैं उन्होंने बेटा है छोटा। सो प्रभु का धन्यवाद हो गया अज के अच्छे समय के वास्ते जो अज एक बार फिर प्रभु ने मौका दिता कि अपने वचन की सेवा करे। सो सारे भैन भरावां के लिए प्रभु का धन्यवाद और खास करके प्रभु के दास पास्टर विजय सैमुअल जी के लिए प्रभु का धन्यवाद हो जिन्हों के द्वारा अज असीं इस जगह पर सब इकट्ठे हैं। सो धन्यवाद है प्रभु का। आइए प्रभु के वचन के बारे चलते हैं। अगर नोट करना चाहते हैं तो जो टॉपिक है जिस गल पर थोड़ी देर विचार करने जा रही है उसको नोट कर सकते हो। मिले हुए मौके को कीमती समझना, थोड़ा समय इस गल के ऊपर विचार करने जा रहे, नोट करना चाहते तो कर सकते हो। मिले हुए मौके को कीमती समझना या बहुमूल्य समझना। आइए वचन दे चो देखते हैं। यिर्मयाह की किताब ओदा 1 अध्याय ओदा 5 वचन। यिर्मयाह की किताब 1 अध्याय ओदा 5 वचन। सो पढ़न तो पहला असी शुरू करने तो पहला एक गल के उपर ध्यान करन लगे हैं कि अज गैर विश्वासी और विश्वासी की सोच के विच फर्क होना जोड़ा है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जोड़ा एक गैर विश्वासी है उसकी सोच ये आ कि मैं अपनी जिंदगी दे विच अपनी योजना बनानी, अपनी प्लानिंग करनी, अपनी सोच देना चलना। पर एक विश्वासी की ये सोच नहीं होती। गैर विश्वासी अपनी जिंदगी को अपने तरीके से चला सकता, अपनी सोच न चल सकता, अपने जीवन च अपनी प्लानिंग जड़ियाँ बना सकता। लेकिन जोड़ा विश्वासी है तो जिन्हें जीवन अपना परमेश्वर को सौंपया होया वो अपने जीवन अपने जीवन से वह कोई भी कंट्रोल आ, क्योंकि विश्वासी ने अपना जीवन परमेश्वर को सौंपया होया। हालेलुया। जो प्रभु को सौंप दिता भी मेरे जीवन के विच कोई भी मेरी मर्जी नहीं, सो जो भी है प्रभु की इच्छा की होनी है पूरी होनी है। हालेलुया। सो आइए वचन दे चो पढ़ते हैं। यिर्मयाह की किताब 1 अध्याय ओदा 5 वचन। घर की रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। पंजाबी में पढ़ दो। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਆ मैं तेनू जानदा सा। हालेलुया। सो इधर प्रभु का वचन की कह रहा है। हालेलुया। सारे नहीं बोल रहे हालेलुया। सो इधर प्रभु का वचन की कह रहा है कि एक तो पहला कि मैं तेनू ढिड दे विच साजिया। सो मैं तेनू की करदा जानदा। उस तो बाद एक तो पहला कि तू कुखों निकलिया जी मैं तेनू वखरा कीता। दो गल्लां के पहला पा विचार कर लेने। सो की कह रहा वचन कि इस तो पहला कि तेनू मैं ढिड दे विच गर्भ दे विच साजिया कि मैं तेनू की करदा सी जानदा सी। सो मेरे प्यारो इस गल नूं समझना। सो जदों असीं अपनी मां दी गर्भ दे विच भी नहीं आए साडा परमेश्वर सानू उदों तो की करदा जानदा है सानू। तो जे साडा परमेश्वर सानू साडी मां दी गर्भ दे विच आउण तो पहला ही जानदा, सो एदा मतलब फिर ये आ फिर सानू अपने जीवन दे विच किसी भी गल दी चिंता करने की नहीं है जरूरत नहीं है। अगर वो जानता सी कि ये एक आ रहा जो गर्भ च नहीं, जो कोई वजूद भी नहीं आ उदों तो उन्होंने पता सका कि एक आ रहा। तो जे आ रहा तो फिर परमेश्वर ने उहदा जन्म तो लैके मरण तक का सारा डाटा भी किया होया तय किया होया कदों इनू मैं कुछ देना ते कदों इहदे कोल कुछ किया जी लेना है। इस करके सानू अपने जीवन दे विच किसी भी गल की चिंता करने की नहीं है जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वचन साफ साफ कह रहा कि तेनू गर्भ विच आउण तो पहला ही मैं की करदा है जानदा है कि तू आना है। तो जो पता है आना है तो फिर सब कुछ तय है। इस करके साडे जीवन दे विच निराशा आ रही है तो सानू चिंता करने की नहीं है जरूरत नहीं। कोई दुख आ, कोई मुसीबत आ, कोई परेशानी आ, किसी भी प्रकार का विषय आ, सानू घबराउण दी की नहीं है लोड़ नहीं है। क्योंकि प्रभु होण दे रहा है। हालेलुया। क्यों होण दे रहा? सानू को सिखाना चाहता, सानू समझाना चाहता, साडे सुभाव नूं अपने सुभाव वर्गा की करना चाहता जी बनाना चाहता है। हालेलुया। इस करके सानू घबराउण दी बिल्कुल भी लोड़ नहीं है क्योंकि सब कुछ तय है। और दूसरा की कह रहा तू गर्भ च आ गया, गर्भ विचों बाहर आउण तो पहला मैं तेनू की कीता तेनू वखरा कीता है। अजे आए नहीं असीं संसार
ਪਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਆ। ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੈਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਗੈਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਗੈਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸੌਂਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਸੌਂਪਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸੌਂਪਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਲਕਿ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਛਾ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗਦੀ? ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਮਿਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਯਿਰਮੀਆ 1:5 ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ? ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਸਮਝਣਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੇ ਪਿਤਾ, ਹੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ, ਪਰ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਪ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਆ? ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫਿਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਊਗੀ, इसलिए जागते रहो। हालेलुया। आइए एक वचन देखते हैं ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ ਉਹਦਾ 99 ਦੀ 20, ਜ਼ਬੂਰ 99 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 20 ਵਚਨ। जल्दी पढ़ो। जबूर 99 भजन संहिता 99 ਉਹਦਾ 20 वचन 89। तूने कहा, मैंने अपने चुने हुओं से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। जी, लेकिन परमेश्वर ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਬੂਰ 89 ਉਹਦਾ 20 ਵਚਨ। 89 का 20 पढ़ो। जबूर 89 का 20 पढ़ दो। मैंने अपने दाऊद हाँ, अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक। अब जो मैं इधरों गल लैन लगा किया कि मैं अपने दास ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੌਕਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਸਮਝਣ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਆ? ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ, ਵਚਨ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ? ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ।
ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਪਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਕੀ ਆ, ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਵਚਨ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੇ 7 ਭਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਹ 7 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, 8 ਭਰਾ ਆ। ਇਸ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਦੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 8 ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਸੀਰੀਅਸ ਕੌਣ, ਗੰਭੀਰ ਕੌਣ ਆ? ਗੰਭੀਰ ਦਾਊਦ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ। 7 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦਾਊਦ ਦਾ। ਦਾਊਦ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉન્નਤੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਭਰਾ ਫੌਜੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦਾ ਸੋਚਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। 2 ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ, ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਕਸੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਭੇਡ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਭਜਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਕਿੱਧਰ ਸੁਣਿਆ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਭੇਡਾਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਭੇਡ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭੇਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਾਊਦ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੀ ਕਿ ਹਾਈਟ ਜਿੰਨਾ ਦਾਊਦ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਜਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਮਰ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਭੇਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਭੇਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਾਨ ਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬਰਾਸ਼ੋਂ ਫੜਿਆ ਔਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੋਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜੋ ਭੇਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਓਨੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਭੇਡਾਂ ਕੀ ਆ, ਭੇਡਾਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵਫਾਦਾਰ, ਆਪਣੀ ਝੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵਫਾਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵਫਾਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਫਾਦਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋਬ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੇਖਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੈਤਲਮ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਭੇਡ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਬਚਾ ਲਈ। ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਬਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਚੰਗਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਦੱਸਿਓ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਦਤ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਲੱਤ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਮਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਚੜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸਮਾਂ ਆਏ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਫੇਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਢਿੱਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਉਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੋਕਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਯੋਧਾ ਆ ਉਹ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ। ਉਦੋਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਭੇਡ ਆਈ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬਰਾਸ਼ੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਲੂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਉਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜ਼ਬੂਰ 78 ਦੀ 70। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮਦਦ ਫਿਰ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਬੂਰ 78 ਦੀ 70 भजन से आता 78 थोड़ा सा। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया। हाँ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਜੀ, ਭੇਡਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਭੇਡਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ ਕੁੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਖਿੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਭੇਡਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਪ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛ ਆਓ ਜੀ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਵਫਾਦਾਰ। ਕੁੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਨੇ 3 ਭਰਾ ਫੌਜੀ ਬਣਾਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਚਰਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਂ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਬੁਲਾਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਸੋਚ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੈਮੂਅਲ 7 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 21 ਵਚਨ। दूसरा सैमुअल 7 अध्याय ਉਹਦਾ 21 वचन। तूने अपने वचन के निमित्त और अपने ही मन के अनुसार ये सब बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। पंजाबी में पढ़ता। अपने वचन दे ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਨਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਦਾਊਦ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜਨਾ। ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਨਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਾਣ ਲਵੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸਮੇਂ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ।
ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 21 ਵਾਰ ਸ਼ਾਉਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ ਪਿਆ, ਭਗੌੜਿਆਂ ਦਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਝੋਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਬੇਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਰੋਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾਊਦ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਚੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਆ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਚਨ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ? ਸੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚਲ ਸੰਗਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਦੁਖੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਣ ਲਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਰਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਸੌਂਪਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਨਰਮ ਰਵਾਂਗੇ, ਘਬਰਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਯੋਜਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੈਅ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਗੜਨਾ ਹੀ ਰਗੜਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੂਹ ਤੱਕ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਠੀਕ ਆ, ਵਿੱਚ ਹਨੋਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਨੂਹ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ 9 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਯੋਜਨਾ ਨੂਹ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਨੂਹ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਨੂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਰਾਹਮ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਫਿਰ 9 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ? ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਲੇਕਿਨ ਯੋਜਨਾ ਕਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ? ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਬਰਾਹਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਊ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਰਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਥੀ। ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਨਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਰਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਨੰਬਰ 1 ਨਰਮ ਰਹੋਗੇ, ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘਬਰਾਹਟ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਕਠਿਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਨੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ 13 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 14 ਵਚਨ।
ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਮੂਅਲ 13 ਅਧਿਆਇ 14 ਵਚਨ। ਅਧਿਆਇ 14 ਵਚਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਨਾ ਠਹਿਰੇਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਮੂਅਲ 13 ਤੇ 14 ਪੜ੍ਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਕੀਨੀਆ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀਆ ਜੀ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਆ ਪੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਸ਼ਾਊਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਜਾਣਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ, ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆ, ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਆ। ਜੇ ਯੋਗ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਖੋਲ ਦੂਗਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਆ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਅਗਰ ਯੋਗ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਆ, ਭਰੋਸਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਹੋ ਜਵੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਦਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਾਰਾ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਧਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਅੱਜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਅੱਜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਕਿਦਾਂ ਜੀ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਦ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਉਹਨੇ? ਅਗਰ ਅੱਜ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਔਰ ਆਦਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਕਠਿਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਲੋਕ ਇਸਰਾਇਲੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਗੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਊਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੋੜ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੂੰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। 15 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਛਤਾਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ, ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਆ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲੱਕ ਤੱਕ ਆ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਆ। ਇਸ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਗ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਅਬਰਾਹਮ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਭੇਡ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਸੇਨਾ ਸੇ ਸ਼ੁਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਜਦੋਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਜਗਵੇਦੀ ਤੇ ਲਟਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ? ਇਸ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਕਰੇ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਵੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਤ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਜੇ ਕਰਦਾ ਆ ਫੇਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਗ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਈਏ। अगर समझ आया तो थोड़ा समाधान मान करके हालेलुया हालेलुया स्तुति हो बाप तेरा धन्यवाद हालेलुया प्यारे पिता तेरा धन्यवाद राजाओं तेरा धन्यवाद। सब अपना मुंह खोलिए और इस मिले हुए मौके के लिए प्रभु का धन्यवाद खुदावंद का तेरी तारीफ हो बाप हालेलुया धन्यवाद।